Okay students, let's continue with the remaining sums now. Okay. Now look into this sum. 6x squared minus x plus 1 divided by x cube plus x squared plus x plus 1. So now I told you, you have to concentrate on the denominator. Now look into the denominator. This denominator doesn't depend on the first type or second type. Now again it is not very directly depends on the third type. சரிங்களா? அப்ப இது வந்து quadratic factor ஆவும் இல்ல. ஆனா indirectா வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க கொடுத்திருக்காங்க quadratic factor இதுள்ள மறைஞ்சிருக்கு. So we are going to simplify this denominator in such a way we are going to use any of these three types to solve this partial fraction. Okay, now look into this. I am going to simplify the denominator. Let's not disturb the numerator, just have it as it is. Now look into this. We have 4 terms இல்லையா? இப்போ இத நம்ம factorize பண்ண போறோம். I am going to club two terms together. Okay, so இந்த ரெண்டு termsல காமனா இருக்கிற விஷயங்களை வெளிய எடுத்துடலாம். So இது ரெண்டுத்துலயுமே x squared காமனா இருக்கு, வெளிய எடுத்தாச்சு. So மீதி x squared வந்துச்சுனா first termல x இருக்கு plus இங்க 1. Is that no? So this same x plus 1 I am going to repeat it here. எழுதிட்டேன். அப்போ இங்க இந்த term கூட எதை multiply பண்ணா இந்த ரெண்டு term வருது அப்படி பார்க்க போறோம். So it is none other than plus 1. So plus 1 into x will give you x, plus 1 into 1 will give you 1. Now இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம club பண்ண போறோம். ஏனா இது ரெண்டுமே என்னவா இருக்கு? Common term ஆ இருக்கு. So what I will get? 6x squared minus x plus 1 divided by x squared plus 1 into x plus 1. Is it clear for you? Okay, now look into this. இப்போ இதுக்கு மேல இத வந்து நம்ம simplify பண்ண முடியாது, modify பண்ண முடியாது. Now it is of the form ஒரு non repeated factor ஒன்னு இருக்கு, அதே மாதிரி ஒரு quadratic factor ஒன்னு இருக்கு. So now இத வச்சு தான் இப்போ நாம என்ன பண்ண போறோம்? Decompose பண்ண போறோம், split பண்ண போறோம். So as usual, now we are going to use the first type as well as the third type. So now how I am going to write it? 6x squared minus x plus 1 divided by x squared plus 1 into x plus 1 இருக்கு. So I am going to rewrite this as எப்படி ax plus b. ஏன் இந்த first factor நமக்கு என்னவா இருக்கு? Quadratic factor ஆ இருக்கு. So ax plus b divided by x squared plus 1 plus c divided by என்ன இருக்கு? x plus 1 ன்னு நாம split பண்ணி எழுத போறோம். Is it clear now? Now look into this. எத்தனை constants இருக்கு? a இருக்கு, b இருக்கு, c இருக்கு. So மூணு constants ஓட value கண்டுபிடிக்கணும். ஒரு constant கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த factor இருந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் value இல்லையா? Okay, so now let this be the first one. Okay, now before that என்ன செய்யணும்? இப்போ denominator LCM எடுக்கணும், cancel out பண்ணணும். அதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? compare பண்ணி values கண்டுபிடிக்க போறோம். So that should go. அந்த procedure வந்து எல்லாத்துக்கும் same procedure தான். இது வரைக்கும் தான் எப்படி simplify பண்ணனும் அப்படின்றத கொண்டு வர வேண்டியது நீங்க கரெக்ட்டா செய்யணும். அதுக்கு மேல இருக்குறதெல்லாம் same procedure. Okay, so now LHS எழுதிக்குங்க. You are going to write LHS. Take and write, don't write LHS. அப்படியே நீங்க எடுத்து எழுதணும். equal to. இப்போ இதுக்கு LCM எடுத்தா as I told you இங்க என்ன வருதோ அதே தான் அங்க LCM வரணும். நீங்க 10th standardல லேர்ன் பண்ணிருப்பீங்க. இப்போ இதுக்கு LCM எடுத்தா என்ன வரும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். Okay, so now this is x squared plus 1 into x plus 1. Okay, now ax plus b into x plus 1 plus c into x squared plus 1. Is it clear for you? இப்போ இங்க LHS ல என்ன இருக்கு? இந்த denominator இருக்கு. ஆமா தானே? So LHS ல so write the numerator and the denominator என்ன இருக்கு? x squared plus 1 into x plus 1 ன்னு இருக்கு. Is that no? Now this 2 is getting cancelled. Now இப்போ மீதி இருக்கிறது மட்டும் தான் நாம compare பண்ண போறோம். So 6x squared minus x plus 1 is equal to ax plus b into x plus 1 plus c into x squared plus 1. Is it clear for you? Okay. இப்போ நாம என்ன செய்ய போறோம்? Take this as the star equation. This is going to be a star equation. இப்போ substitute x is equal to minus 1. x plus 1 இருக்கு இல்லையா? So x is equal to என்னன்னு எடுத்துக்க போறோம்? minus 1. So substitute ரெண்டு இடத்துலயுமே substitute பண்ண போறோம். So 6 into minus 1 the whole squared will become plus 1. அப்புறம் மைனஸ் ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் இருக்கு, இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு. That's going to be plus 1 plus 1 equal to now a into minus 1 plus b. Okay, so அப்ப a into minus 1 plus b. இப்போ minus 1 into plus 1 will become what? 0 plus
இங்கே -1 இருக்குது. ஸோ -1 the whole square will become +1. ஸோ அப்போ இங்கே என்ன வரும் +1 will become 2c. 2 into c. Is it clear? So now this term is getting fully 0. அதாவது இதுக்கு ஃபுல்லாக தான் into 0. So now 6 + 1 + 1. So this becomes 8 is equal to, this becomes 0, 2c. So this implies c takes the value 8 divided by 2 is what? 4. Is it clear for you? Okay. Now look into this. Now இப்போ அடுத்தது we are supposed to find the values of what? A ஓட வேல்யூ C ஓட வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு. A ஓட வேல்யூவும் B ஓட வேல்யூவும் நாம என்ன பண்ணணும் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ இதில் ஒரு ஃபேக்டர் தான் இருந்துச்சு, அதனால நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ அடுத்தது என்ன செய்யணும்? இல்லாததுக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டை நாம் என்ன செய்யலாம்? கம்பேர் பண்ணலாம். அதே மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம்ஸோட வேல்யூவையும் நம்ம ரெண்டு சைட்லையும் என்ன செய்யலாம்? ஈக்குவேட் பண்ணலாம். ஏன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் இங்கே ஹையஸ்ட் டிகிரி இருக்குது. ஸோ ஈக்குவேட்டிங் coefficients of என்னது x squared on both sides. எப்பவுமே ஈக்குவேட்டிங் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு சைட்லையுமே நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணணும். எங்கே? எந்த ஈக்குவேஷனில்? in star equation. So what is the x squared coefficient here? LHS பொறுத்த வரைக்கும் 6 வந்துருச்சு. Is it clear? நான் இப்போ என்ன பண்ணி பார்க்கணும்னா நீங்கள் இதை மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கணும். ஆனால் பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இங்கே ax இருக்குது. இந்த ax டேர்மு இந்த எக்ஸோட மல்டிப்ளை ஆகும்போது மட்டும்தான் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் டேர்ம் கிடைக்கும். அப்போ ax into x will be ax squared. அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன ஆகிடுது? a ஆகிடுது. ஆமாவா? அப்போ a ப்ளஸ்ஸு அதே மாதிரி இங்கே c into x squared வேறு எதுக்குமே வராது, மற்றதெல்லாம் கான்ஸ்டண்ட்டாக வரும். c into x squared. அப்போ அங்கே வந்து என்ன இருக்குது? c. இப்போ ஆல்ரெடி c ஓட வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம்? 4. ஸோ now you substitute. Now look into this. 6 is equal to a plus 4. So what will be a? A is equal to 6 minus 4. So a is equal to 2. So we got the value of what? A is equal to 2. Yes or no? Okay. Now next one வந்து we are going to find the value of what? What is the next missing value? It is b. இப்போ b கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தனியா values இருக்கா? We don't have. So we are going to equate what? Constant term. So equating constants. அதே எந்த equationல? Star equationல. Is it clear? So now look into this constant term. இங்க என்ன இருக்கு? Constant பார்த்தீங்கன்னா 1 இருக்கு. Yes or no? So 1 is equal to, இப்போ இங்க பாருங்க, இங்கே எது கான்ஸ்டன்ட்? பியும் 1யும் மல்டிப்ளை பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் வரும் இல்லையா? ஸோ யூ வில் கெட் பி. அதே மாதிரி சி இன்ட்டு 1 யூ வில் கெட் யூ சி. எஸ், நவ் சப்ஸ்டியூட் த வேல்யூ ஆஃப் சி. அப்போ 1 இஸ் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் சியோட வேல்யூ 4. எஸ், ஸோ நவ் வாட் வில் பி த ஆன்சர்? நவ் லுக் இன்டு திஸ். யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் இன் ப்ளஸ் மைனஸ் தான். இப்போ ப்ளஸ் 4 இந்த சைட் வருது. 1 minus 4 is equal to b. So this implies b takes a value -3. Yes or no? So now what you are going to do? You are going to take and substitute the values of a, b, c. Okay? So நம்ம என்ன வந்திருக்கு? நம்மளோட அந்த first equationல நாம substitute பண்ணுவோம் இல்லையா? அதுதான் நம்மளுக்கு வரும். So shall we see what's that? Okay students, now இப்போ இதுதான் நம்மளோட first equation வந்தது இல்லையா? We split it out into partial fraction. Okay, now for the final answer I am going to substitute a value, b value and c. a value என்ன வந்துருச்சு? 2 வந்துருச்சு. So 2x. b value என்ன வந்தது? 3 -3 divided by x squared plus 1 plus c ஓட value என்ன வந்தது? 4 divided by x plus 1 is our final answer. Is it clear students? So very simple தான் இந்த மாடல். அதனால நீங்க கவனமா டினாமினேட்டரை எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம்? இருக்கிறதே இந்த 3 டைப்ஸ் தான். ஸோ இந்த 3 டைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இந்த டினாமினேட்டரை செக்ரிகேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் we have to go for the proceedings. Shall we continue with the next sum now? Now look into this sum. 8th sum, x cube plus 2x plus 1 divided by x square plus 5x plus 6. Now listen very carefully. இப்போ இது வரைக்கும் நான் என்ன சொன்னேன்? 3 டைப்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம். அதே மாதிரி டினாமினேட்டரை கான்சென்ட்ரேட் பண்ண சொன்னோம். டினாமினேட்டரை பேஸ் பண்ணி தான் டைப் 1, டைப் 2, டைப் 3ன்னு நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணோம். எஸ் ஆர் நோ? ஸோ நவ் till the before sum உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து என்னவாயிருக்கும்? தரவாயிருக்கும். Now listen very carefully. Now starts with a very main thing. இங்கே நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். Now look into this numerator and denominator. இப்போ இதுவும் ஒரு
எக்ஸ்பிரஷனா இருக்கு, பாலினாமியல் எக்ஸ்பிரஷனா இருக்கு. இது வந்து ஒரு குவாட்ராட்டிக் எக்ஸ்பிரஷனா இருக்கு. இப்போ பாருங்க, இப்போ இந்த மேல இருக்க நியூமரேட்டரோட பவர் பாருங்க, டிகிரி பாருங்க பெருசா இருக்கு 3. இங்க கீழே இருக்கிறதோட டிகிரி வந்து என்னது 2. டிகிரினா என்னன்னு சொல்லிட்டோம், ஹையஸ்ட் பவர் இந்த given expression தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லிட்டோம் டிகிரி. அப்போ மேல நியூமரேட்டர்ல இருக்கிற டிகிரி வந்து 3, கீழே டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற டிகிரி வந்து என்னது 2. எஸ் ஆர் நோ? ஓகே. இப்போ கீழே இருக்கிற டிகிரியை விட மேலே நியூமரேட்டரில் இருக்கிற டிகிரி வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்தாலோ இல்லை மேலேயும் நியூமரேட்டர்லையும் டினாமினேட்டர்லையும் அந்த டிகிரி வந்து சேமாக இருந்தாலோ இந்த ப்ரொசீஜரை நாம் செய்ய போகிறோம். இஸ் இட் கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி. நியூமரேட்டரோட டிகிரி டினாமினேட்டர் டிகிரியை விட பெருசாக இருந்தாலோ இல்லை நியூமரேட்டரும் டினாமினேட்டரும் ஒரே டிகிரியை கொண்டு இருந்தாலோ இப்போ நாம் செய்ய போகிற ப்ரொசீஜரை நாம் செய்ய போகிறோம். Is it clear? So what we are going to do? We are going to use the division algorithm. Do you remember? Okay students. So if we can say this as Euclid's algorithm சொல்லலாம். Division algorithm. அதாவது f of x divided by g of x. Divide பண்ணும்போது q of x அதாவது quotient plus r of x remainder divided by g of x னு எழுதலாம். Is it clear? So அப்போ quotient plus remainder divided by g of x னு எழுதலாம். இது வந்து யூக்ளிட்ஸ் அல்காரிதம்னு பேர். இப்போ இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண போறோம். So now we are going to divide this x cube plus 2x plus 1 x squared plus 5x plus 6 நம்ம என்ன பண்ண போறோம், டிவைட் பண்ண போறோம். ஓகே. So டிவிஷன் சிம்பிள் போட போறோம். டிவைசர் x squared plus 5x plus 6 இங்க எழுத போறோம். இங்க இருக்கிறது வந்து என்னதுன்னா x cube, அடுத்து எக்ஸ் கியூப்க்கு அடுத்த டேர்ம் என்ன வரணும், எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம், அது இல்லை மிஸ்ஸிங். அப்போ நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம், 0x ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் 2x ப்ளஸ் 1. கண்டிப்பாக இது எழுதணும், இல்லாட்டி நீங்கள் மிஸ் பண்ணிவிடுவீங்க கால்குலேஷனில். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணணும் எல்லாம் ஆர்டர் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு. ஓகே. ஸோ நான் இங்கே எக்ஸ் கியூப் இருக்குது, இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் இருக்குது. ஸோ அப்போ நான் எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தான் எக்ஸ் கியூப் வரும். ஸோ எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வில் பிகம் எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ்ஸு 5x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 6x வந்துருச்சு இல்லையா? இப்போ நம்ம சைன் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இது மைனஸ், இதுவும் மைனஸ், இதுவும் மைனஸ். அப்போ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடுது. இங்கே இருக்கிறது மைனஸ் 5x ஸ்கொயர் மைனஸ் 4x ப்ளஸ் 1. எஸ், ஓகே. இப்போ அடுத்தது மைனஸ் 5x ஸ்கொயர் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம். அப்போ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது. அப்போ மைனஸ் 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தான் எனக்கு இந்த டேர்ம் வரும். ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் மைனஸ் 5x ஸ்கொயர். அடுத்து மைனஸ் 25x ப்ளஸ் மைனஸ் 30. ஸோ கரெக்டாக வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் நீங்கள். இதெல்லாம் நீங்கள் சின்ன கிளாஸஸில் ஏர்லியராக படித்தது தான். ஓகே. ஸோ நான் லுக் இன்டு திஸ். இப்போ இது மைனஸ், இப்போ நம்ம சைன் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ். now this is going to get cancel. இப்போ இது என்ன வருது, 21x வரும் ப்ளஸ்ஸு 31 ஆகிடும். எஸ் அண்ட் நோ? இதுக்கு மேலே இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது, ஏன்னா எக்ஸ் டேர்ம் வந்துருச்சு, அடுத்து கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் நம்மளுக்கு வந்துருச்சு. இதுக்கு மேலே நம்ம அதை வந்து டேரெக்டாக சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது, டிவைட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா டிகிரி வந்து எப்படி ஆயிடுச்சு, சின்னதாகிடுச்சு. ஓகே. இப்போ நம்ம அந்த யூக்ளிட்ஸ் அல்காரிதம் படி நம்ம எழுத போகிறோம். அப்போ என்ன வருது, எக்ஸ் மைனஸ் 5 ப்ளஸ்ஸு ரிமைண்டர் என்ன வருது, 21x ப்ளஸ் 31 divided by டிவிஷனில் என்ன வருது பாருங்கள், எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் 5x ப்ளஸ் 6ன்னு வருதா? ஓகே. நான் இப்போ யூக்ளிட்ஸ் அல்காரிதம் ரூல் படி எழுதிட்டேன். இப்போ இங்கே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், இந்த q of x அதாவது கோஷியன்ட் டேர்ம் ஃபேக்டராக தான் இருக்குது இல்லையா? ஸோ அதை நம்ம அப்படியே விட்டுட போகிறோம். now we are going to concentrate only on this term. இப்போ இதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷனாக நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறோம். நம்ம ப்ரொசீஜர் டைப் 1 டைப் 2 பார்த்துட்டு நம்ம ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம். இது வரைக்கும் நீங்கள் கவனமாக செய்யணும். அப்போ இந்த ப்ரொசீஜர் எப்போன்னா, இன்கேஸ் டிகிரி ஆஃப் நியூமரேட்டரோட வேல்யூ இஸ் கிரேட்டர் தென் டிகிரி ஆஃப் டினாமினேட்டராக இருந்தாலோ இல்லை ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்தாலோ இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும், போகணும். இஸ் இட் கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ இப்போ நாம் என்ன செய்ய போகிறோம்னா இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் 21x ப்ளஸ் 31 டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 5x ப்ளஸ் 6ன்னு இருக்குது. இது ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஃபேக்டர் தான், ஆனால் அஃப்கோர்ஸ் இதை என்ன பண்ணலான்னா நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியும், அதாவது ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியும். அப்போ எனக்கு 21x ப்ளஸ் 31 டிவைடட் பை என்ன வரும், எக்ஸ் ப்ளஸ் 3 இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் 2ன்னு எழுதலாம்ல. ஓகே, பாருங்கள் இப்போ இது டைப் 1 ஃபார்மேட்டுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ டைப் 1 ஃபார்மேட் படி நம்ம எப்படி எழுதலாம், இதை a டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் 3 ப்ளஸ் b டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் 2ன்னு எழுதலாமா? எல்ஹெச்எஸில் இந்த டேர்ம் இருக்கும்
Is it no? Okay. இப்போ இதுக்கு மேலே வர ப்ரொசீஜர்லாம் ஏற்கனவே நம்ம செய்த பேட்டர்ன் தான். ஓகே, as usual இப்போ LCM எடுக்க போகிறோம். x plus 3 into x plus 2னு சொல்ல போகிறோம். இப்போ இங்கே x a into என்ன வரப்போகுது, x plus 2 வரப்போகுது, plus b into என்னது, x plus 3. Is that no? Okay. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், ஃபேக்டர்ஸ். இப்போ இங்கே LHSல எனக்கு என்ன கிடைக்கும், இந்த denominator cancel ஆகிடும். I am going to compare only the numerator. Shall we? Okay. So அப்போ இங்கே LHSல என்ன வரும், 21x plus 31. Denominators ரெண்டு சைட்லையும் cancel ஆகிடுது. Equal to a into என்னது, x plus 2 plus b into x plus 3னு வந்துருச்சு. இதுதான் நம்மளோட ஸ்டார் ஈக்குவேஷன். Is that no? ஓகே, இப்போ இதில் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம், we are going to substitute. இப்போ x plus 2 இருக்குது, அப்போ x is equal to minus 2. In which equation? ஸ்டார் ஈக்குவேஷன். இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள், அப்போ என்ன வரும், minus 42 plus 31 equal to first term 0 ஆகிடுமா, a into 0 ஆகிடுமா, plus b into minus 2 plus 3 என்ன ஆகிடும், plus 1. ஓகே, இப்போ இங்கே என்ன வரும் பாருங்கள், minus 11 வருமா, equal to b. ஸோ அப்போ b ஓட வேல்யூ எனக்கு என்னன்னு வந்துருச்சு, minus 11. ஸோ ஐ ஃபவுண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் வாட், b. இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும், அடுத்த வேல்யூ வந்து we are going to find the value of a. ஸோ இதெல்லாம் சேம் ப்ரொசீஜர் தான், ஒரே ஒரு இடம் நம்ம நியூமரேட்டரோட டிகிரீஸை வந்து கம்பேர் பண்ண போகிறோம். இஸ் இட் கிளியர்? ஓகே, நவ் சப்ஸ்டியூட் x is equal to minus 3 in which equation, star equationல substitute பண்ண போகிறோம். substitute பண்ணாக்கா என்ன வருது பாருங்கள், minus 3னா minus 63 வருமா, plus 31 வருமா LHSல. ஓகே, a into minus 3 plus 2 என்ன வரும், minus 1 plus b into என்ன ஆகிடும், 0 ஆகிடும். Is that no? ஓகே, இப்போ அடுத்தது சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். சப்ராக்ட் பண்ணி a ஓட வேல்யூவை நாம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ வாட் வில் பி, minus 32 is equal to minus a va. Now this 2 is getting cancelled, a is equal to 32. Now இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த a is equal to 32, b is equal to என்ன வந்திருக்கு, minus 11 வந்திருக்குல்ல. இப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து a ஓட வேல்யூ 32 தான், b ஓட வேல்யூ minus 11 தான் வரணும்னு இல்லை. a ஓட வேல்யூ minus 11 வரலாம், b ஓட வேல்யூ 32. ஆனால் ரெண்டு கான்ஸ்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்கணும்னா 32 11 minus 11 தான் ஆன்சர் இருக்கணுமே தவிர அது ஏக்கும் இருக்கலாம் பிக்கும் இருக்கலாம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எழுதுகிறோம்ல, இப்போ நான் எப்படி எழுதியிருந்தேன், a divided by x plus 3 ஃபஸ்ட் எழுதியிருந்தேன், ப்ளஸ் b into b divided by x plus 2னு எழுதியிருந்தேன். ஒரு சிலர் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க, ஃபஸ்ட்டு x plus 2 எழுதியிருப்பீங்க, அடுத்து x plus 3 எழுதியிருப்பீங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட ஏபியோட வேல்யூ என்னவாகும், மாறும், இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிடும். ஆனால் கண்டிப்பாக அந்த வேல்யூஸ் வந்து என்னவாகாது, மாறாது, கம்ப்ளீட்டாக மாறாது. இஸ் இட் கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே, ஏன்னா சமயத்தில் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களோட ஆன்சர் ஒரு மாதிரி இருக்கும், புக் பேக் ஆன்சர் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஓகே, ஸோ ஐ காட் த வேல்யூ ஆஃப் வாட், ஏ நவ். ஸோ ஐ காட் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ. தேர்ஃபோர் அவள் ஆன்சர் வந்து என்னது, நம்மளுக்கு இப்போ கிடைக்க வேண்டிய ஆன்சர் வந்து ஏவோட வேல்யூ 32 டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் 3 இல்லையா, minus 11 divided by x plus 2 is equal to என்ன உங்களுக்கு question இருக்கும், அதுதான் அவனோட answer. Is it clear students? Okay, now listen very carefully. So இந்த patternல மீதி இருக்கிற 7th and 11th sum வந்து you are going to do it as homework now. So you are going to work it out and send it to me as homework. So just try, very relaxedly you have to try this. ஸோ ப்ரொசீஜர் இந்த நம்ம டிவைட் பண்ணுற ஒரு இடம் தான் வந்து உங்களுக்கு புதுசு, மற்றது எல்லாமே சேம் தான். ஸோ நியூமரேட்டரோட டிகிரியும் டினாமினேட்டரோட டிகிரியும் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். கிரேட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம், இல்லை ஈக்குவலாக இருந்தாலும் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம். ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி இந்த பேட்டர்னுக்கு முன்னாடி செய்த சம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நியூமரேட்டரோட டிகிரி வந்து கம்மியாக இருக்கும் டினாமினேட்டரோட டிகிரியை விட. Is it clear for you students? So work out all these sums and get thorough of this partial fraction because it is very important. Definitely you will get one 5-mark question out of this exercise.